दयामयी करुणामयी दिव्य जननी माँ परम प्रेममयी प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम जनाउछि तथा एही पाठचक्र अंशग्रहण करथिबा समस्त अपा भाई मानकु मो हृदय प्रणाम वंदे मातरम। पाठचक्र को परिचालना करथिबा स्नेह अरश्री को अनेक अनेक श्रद्धा फल पाइब माँ कृपा करुणा प्रार्थना करुछि तार समस्त जीवन माँ ही तार दायित्व नियंतु तथा एही पाठचक्र अंशग्रहण करथिबा समस्त अपा भाई मानकु मोर प्रणाम वंदे मातरम। जो विषय वस्तुटी रही दिव्य उपस्थित प्रकाश पे बाट छाड़ीदेवा प्रभु को बाणी रु आमे आरंभ करवा। श्री अरविंद कहउछंती मां को स्मरण रख एवं स्थूल दृष्टि ठारू दूर रे थिले भी से तुम सह अछंती बोली अनुभव कर एवं तुमर अंतर सत्ता तांको इच्छा बोली तुमको जहा जणाई देउछि सही अनुଯାयी कार्य कर। तापरे तुम्हें मां को और मोर उपस्थिति सर्वोत्तम भाव अनुभव करि परिबो एवं तुम चारिपटे एक रक्षा कवच सदृश आमर सानिध्य और निश्चलतार एक परिवेश बहन करि चलिबो एवं सबु क्षेत्र रे आमर आलोक तुम सह रहिबो। केते निर्भय प्रतिश्रुति केते आशा आश्वासनार बाणी आम प्रभु आमको दौचंती। एही बाणी सहित मां को पाद पद्म प्रभु को पाद पद्म समर्पण करी चेष्टा करिबा किभଳି भाबरे आमे से दिव्य उपस्थित प्रकाश पाई बाट छाड़िबा। निश्चित भाबरे आमे बुझी पारुथिबा जे से दिव्य उपस्थित प्रकाश पाई बाट को किए उगाड़ी रखिथिबा प्रतिबंधक सृष्टि करुछि। श्री अरविंद माँ बहिरे कहउछंती एक कथा आमे समस्त जानिछु जे जदि दिव्य उपस्थिति को जीवंत भाव में धरी रखा को चाह तेबे तुम्हें मंदिर टी को शुद्ध करी रख। सबुदिन पढ़ुछु आमे समस्त अवगत से जो मंदिर शब्दटी कथा कहउछंती प्रभु शुद्धतार कथा पवित्रता कथा कहउछंती। आमे साधारण भाव में मंदिर जो शुद्ध बा पवित्र बोली जहाँ बुझु से मंदिर पे सब प्रकार पवित्र वस्तु व्यवहार करा जाए सेठी किछि अपवित्र बोली नाही किछि अशुद्धता बोली नाही। पुणी तार गर्भगृह को मंडन करिथिबा जेति सब महिमामय देवप्रत्य सब रही थांती आउ जहाँ किछि तांको प्रति निवेदन करा जाए से सब किछि पवित्र फूल हिथाउ फल हिथाउ चंदन हिथाउ कस्तूरी हिथाउ धूप दीप आलोट चामर जेते जहाँ किछि वस्त्र अलंकार शंख घंटा पूजा प्रार्थना सबु किछि तांकरी निमंते एवं सबु किछि भारी दिव्य सबु किछि को अति पवित्रता सह रखा जाई थाए। तथापि आमे जदि आमे आम मनर प्रश्न उठुछि ये शुद्धतार प्रश्न कोठी उठुछि एति जदि शुद्धता सब आमे करिके रखुछु आम मंदिर भितरे ताले एठी पुणी शुद्धतार प्रश्न कोठी उठुछि ताले शुद्धता कोन आ कोठी अछि जोठी के आमे पहुंची पारिनु। ए विषय गोटे उदाहरण देले आमे बुझी परिबा जे गोटे गाँ रे प्रत्यक्ष गोटे देवतांकर प्रसिद्ध मंदिर के था आउ बहुत लोक माने आसी सेठारे मानसिक करंती पूजा करंती भेटी दियंती प्रार्थना करंती निज निजर मनर दुख जंत्रणा अभिलाष अभिप्सा सब जणांती। थरे कौन हेछि ना से मंदिर पूजक से मंदिर भितरे कौन से को गोटे कुकर्म करदेले किछि भूल काम से कर दैचंती आउ लोक माने जतले जानिले से विषय रे बहुत क्रोधान्वित हेले आउ जो मंदिर टी को फूल धूप दीप शंख घंटा झाली बजई की सबुदिन पूजा करा जाउथला से मंदिर रे गोटे तांडव चलिला ठेंगा बाड़ी धरी की समस्ते से ब्राह्मण को बा पंडित को मारी गुड़ेले। से पंडित जनक कौन कले ना प्राण विकल रे दड़ी के पळेले आउ लुचि गले खोजा खोजी करिया परे धरा पड़ला आउ तांको
ବି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗ୍ଲାନି ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ମରା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପଣ୍ଡିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶୁଦ୍ଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କେହି ଯିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠାରେ ହୋମ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିରାଚରିତ ଧାରାରେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଶୁଦ୍ଧତାର ରହସ୍ୟ ଖାଲି ଫୁଲ, ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ କି ଏଇପରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ନା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାର ରହସ୍ୟଟା କଣ? ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ମରା କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଦେବତା ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ନବପ୍ରକାଶରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ମା ଚନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ କିଛି ଛୁଇଁଦେଲେ ବା କିଛି ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ସେଟାକୁ ସେ ଧୋଇ ପକେଇଲେ କ୍ଷୀରରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତାଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତାଙ୍କୁ କଣ କେହି ଅଶୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ? ନା ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାଟାକୁ, ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତାଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ସେଇ ସାଧାରଣ ଶୁଦ୍ଧତା କଥା ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଥାଇ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଶୁଦ୍ଧ କରୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇକି, ପୂଜା ଫୁଲ ଦେଇକି ବା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିଦେବା? ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ହୁଏତ ଅଜ୍ଞାନତା ଥାଇପାରେ। ଭଗବାନ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଦେଇକି ଶୁଦ୍ଧତା କରିବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତଟା ହଉଛି, ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗାଁ ମନ୍ଦିର କଥା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ପଥର, ଇଟା ବା ସୁନାର ମନ୍ଦିର ପରି ଆମ ଶରୀର ବି ହେଉଛି ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର। ଆମ ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ସେଠି ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ଅହଂ ରୂପୀ ଆମର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ପୂଜକ, ଆଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପ୍ରତିମା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚିରଦିନ ବିରାଜମାନ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ କେତେବେଳେ? ନା ଯଦି ଏହାର ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ ତଥା ପୂଜକ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ ଯେ ମାନବର ମନ ଯଦି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନାଲୋକର ମହିମାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ମାନବୀୟ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଯଦି ପରମାନନ୍ଦର ଛନ୍ଦ ଗତିର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ମାନବୀୟ କର୍ମ ଯଦି କର୍ମ ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ସେଥିରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଅହଙ୍ଗର୍ଭ ଶୂନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର କର୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦୈହିକ ସତ୍ତା ଯଦି ଅପାର୍ଥିବ ସାରରସର ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣରେ ଅଧିଗତ କରିପାରେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଧ୍ୟବସାୟଟି ଯାଇ ସମାପ୍ତ ହବ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମର ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରୂପୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ବାରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଉଠେ, ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, ବିବ୍ରତ କରେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏତେ ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଆମେ କଣ ସତରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା?
କିଛି କଳୁଷିତତା କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି। ଯେମିତି ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଦେବା ପରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ବା ଅର୍ଡିନାରୀ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ସେଇ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଳିନତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ତାକୁ କଣ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ବା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଚାହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ ବା ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁକି ହିଁ ଆମେ କୋଉ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, କୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିନେ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇ ନିରୀହ ସରଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝାଏ, ବହୁତ କଥା କହେ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ରାଜନୀତିର ସେଇ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗାଁ ଯାକର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାଟି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଘର, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଣେ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିବାର ଥାଏ, ବିଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣେ। ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷିତ, ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିବା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ସେବାକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବହି ପଢିବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇକି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତାର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ତୁମେ ମତେ ସବୁଦିନ କହୁଛ ଯେ ସିଗାରେଟ ବା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ନହେବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଭୁଲ କାମ କର ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମତେ ବାରଣ କରୁଛ, ସେ ବାଟରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଶା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ବା କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରହିକି ସେଇ ସାଧନ କରିପାରିଛି। କିଛି ନିଶା ଖାଇ ନାହିଁ, କୁସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ଆଣିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା, ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ କଣ ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି ଏରି ଭିତରେ, ଯେ କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ସେଇ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପଢିଛି। ପଢିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେତନା ବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ସେଟା ଯୋଉ ବାଢ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯୋଉ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିକି ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ପଡିଥିଲା, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋକର ଝଲକ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଆଉ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବି ନିଜକୁ ମୁକୁଳି ଦେଇ ପାରିବ। ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ
आम भीतर एते दुर्बलता अच्छे आम केमती एते कथा दिव्य जीवन कथा रूपांतर कथा आम केमती करिपरिबा संभव हो पार जदि 10 रत्नाकर वाल्मीकि हो पारे जदि जगाई माधाई चेतना रूपांतर हो गला उन्मूलन हो गला जदि बिल्वमंगल चेतना रूपांतर हो पारा भगवत अभिमुखे हो पारे से आम कहीं तेणु कौन व्यक्ति जदि मानसिक व प्राणिक दैहिक चेतनार गतिवृत्ति विषय सचेतन न थाए तेरे से तार निज कर्म को कर्म शुद्धि व अशुद्धि विवेचना करे निष्काम शुद्ध कर्म द्वारा मन में सात्विक भाव तार आसे सकाम अशुद्ध कर्म द्वारा आत्मग्लानि और नैराश्य भाव आसे किंतु प्रकृत में कर्म यार यथार्थ कारण नुहे ये कथा आम सब बुझा दरकार जाना दरकार जो क्षेत्र आमर कर्म प्रेरणा आसे ताहा ही हूँ असल कथा साधारण अवस्था अवचेतना कर्म प्रेरणा सृष्टि हुए एणु अवचेतना शुद्ध हेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय जहा किछि आसुछि अवचेतना रु आसुछि आउ से अवचेतना को शुद्ध करिबा जी हमको बाट हमको माने सही दिव्य स्वरदीप्त पथरे जीवार जे बाट उगाड़ी की बसी प्राचीर सदृश आमर प्रतिबंधक सृष्टि करुचे से अवचेतना बा निम्न मन प्राणर जो अशुद्ध सब इच्छा से हमको अतिक्रम करने को पड़ो ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଅବଚେତନ ରହିଛି ତାର ପୂର୍ବ ସେଇ ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍କାର ଆଉ ମଣିଷ ରୂପ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସେ ସଂସ୍କାର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଭୟ ଗର୍ବ ପ୍ରଭୃତି ପାଶବିକ ସବୁ ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିଛୁ क्रम विकास धारा आज एठी आसी पहुंचीचु मनीष भाव में पुणी मनीष जन्म भी आम के नहीं सारे से संस्कार भी आम भितर अच्छी से कामना से क्रोध से लोभ से भय गर्व आती सब हीन प्रवृत्ति एगुड़ाक सब आम भितर अच्छी ता छड़ा इह जन माने जीवन रे निज परिवेश रु जहा से आम देखुचु बा शुणुचु बा शिखुचु से गुड़िक मध्य आमर बाह्य जीवन को अधिकार करिथा केते कथा भितरे हमको जीवाक पड़ुची खाली खाली जन्म जन्मांतर भी पुणी एई जन्म रे आमे जो मानक सहित बसुचु खाउचु उठुचु जो भली खाद्य खाउचु जो भली बही पढुचु जो भली चिंता चेतना भितरे रहउचु जो भली संग करूचु सी मध्य हमको अधिकार करिथा जेमति सेई पिलाटी कुसंगरे पडितला किंतु इमिति गुटिए संकल्पता भितरु आसिला से गोटे संकल्प ता जीवन को संपूर्ण भाव में अलट पलट कर दे पारला आम जो से अंधकार भितर रही जदि संकल्प नबा आम से संकल्प जदि दृढ़ हुए केंद्रीय संकल्प हुए ताले निश्चित भाव में अतिक्रम कर सब समाहार ही हूँ अवचेतना ये जहाँ कौन अवचेतना ना आमर जन्म जन्मांतर संस्कार आम भितर जिते सब से जो परिवेश रे रहुचे यही जन्म रे भी आम जो चिंता चेतना भितर सी भी हमको अधिकार करता है यही सब अवचेतना यही अवचेतना कबल रे थाई प्रकृत मनुष्यटी शुद्ध सुवर्ण हेबार अभिलाष कर चली यही अवचेतना भितर आमर चली अभिप्सा शुद्ध हवा सुवर्ण हबार अभिप्सा चली अवचेतना अंतचेतना यही उभय स्तर मिश्रित प्रक्रिया नहीं मानव प्राणी अति संतर्पण रे कौन करुना जीवन निर्वाह कर चली शुद्ध सुवर्ण होगापाई मनीषर जो अभिप्सा जे निश्चय दिन अवश्य पूर्ण हेबो यही प्रतिश्रुति मध्य भगवान आमको निरंतर दे चली करुणामयी माँ और परम प्रभु श्री अरविंद तांकरी करुणार ही आमको ए दिगरे बाट कढ़े नहीं जिबार एक माने दुस्साहसिक अभियान आमे करिबार एक स्वप्न बा एक संकल्प करिचु आम मध्य सच्चिदानंद रूप से निजे दिने दिने फुटी उठिबे एई कथा अनिवार्य सत्य एई कथा को आमे विश्वास करिबा आ से पथरे जीवा पाई निश्चित भाव
ମାଙ୍କର ସେଇ କୃପାମୟୀ ମାଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ନିର୍ଭରତାକୁ ରଖିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଯୁଗ ସନ୍ଧିରେ ବାସ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ କି ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅତିମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଛି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ସେତେବେଳେ। କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ସନ୍ଧିରେ ମନର ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ସ୍ତରରୁ ଅତିକ୍ରମ କରାହେଇକି ଆଜି ମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଅତିମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହବ। ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଚେତନ ସହଯୋଗ ହେବାକୁ ପଶୁ ଜଗତ ଆଗରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ଭାବରେ ମନର ସେଇ ଅଧିକାର ମାନବ ସମାଜ ଆଗରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସହ ସେ ସଚେତ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ମାନବ ଚେତନାର ସେଇ ସଚେତନ ସହଯୋଗକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି କୃପାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ମାନବ ସମାଜକୁ ମନ ଚେତନାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର କର୍ମ ଓ ସାଧନା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଓ ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ସହ ସଚେତନ ସହଯୋଗ ପଥଟି ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅତିମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତାରଙ୍କର କାମ ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆମେ କହିବା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଚେତନାରେ, ଏହି ବାତାବରଣରେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତି ଅବିରାମ ବର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ ବିପଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ସେଇ ସିଦ୍ଧି ପଥରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ସାଧନାର ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା କଣ ନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସେଇ କୃପା ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତ ହେବା ଓ ଏକ ନିଶେଷ ସମର୍ପଣ ତଥା ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବକୁ ରଖିବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ଅନୁଗତ ହେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଧର୍ମର ଗ୍ଳାନି ଘଟିଲେ ସେଇ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିଦେଇକି ଧର୍ମାଚରଣର ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ନୂତନ ପଥ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ ଭାଇ ମାନେ, ତହିଁରେ କେବଳ ଧର୍ମର ଗ୍ଳାନି ଓ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ, ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଙ୍କଟ। ଆଜି ମଣିଷ ପାଇଁ, ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖା ଦେଇଛି, ମଣିଷ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନର ଚେତନା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ଷମ। ଅଜସ୍ର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଇ ଚାଲିଛୁ। ସେ କରୋନା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ହଉ, ସବୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା। ମଣିଷ ସେଇ ମନ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର, ସେଇ ସାମୂହିକ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଆଗରେ ଏକମାତ୍ର ବାଟ କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସଂସାର ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା।
ଏହା ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଅତି ମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟି ପାଇଁ ମଣିଷ କଣ ତାର ମନର ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ କେବେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ କି? ଆମ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଦୌ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସେ ମଣିଷ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅତିମାନସ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଆଗରେ ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ଆଦି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜର ମାନସୀ ସତ୍ତାକୁ କ୍ରମଶଃ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନବ କରିପାରିବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନବ ସତ୍ତାରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ବା ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ଯେ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଆମ ମନ କେବେ ବି କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତ ହେଇ ରହିପାରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆମ ମାନସୀ ସତ୍ତା ଭିତରେ ନିଜର ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ନେଇ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଅହରହ ବିରାମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ହିଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନସୀ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ, ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତ ହଉ, ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ତାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦଉ। ଯାହା ସେହି ସାଧକ, ସେହି ସାଧନା ମା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବା, ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ସେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ। ଅହଂର ପ୍ରେରଣା ବା ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ଯେମିତି ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ରଖିଥାଉ, ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାର ହାତରେ ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରୁ, ତାହିଁ ଆମ ସାଧନାର ମୂଳ କଥା, ତାହିଁ ଆମ ସାଧନାର ସାର କଥା। ଅତିମାନସ ଅବତରଣ ଫଳରେ ଅପା ଭାଇମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଓ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନତାବଶରେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରିଛୁ ନା ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଅହଙ୍କାର, କାମନା, ବାସନାର ପ୍ରାଚୀର ସବୁକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ କାନ୍ଥ ପ୍ରାଚୀରକୁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ବା ସେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆମେ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ସେଇ ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ବିଧାନ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଛି। ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ତାକୁ ଚୁରମାର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ସହ ସଚେତନ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ନ କରି ନିର୍ବୋଧ ପରି କାଳକ୍ଷେପଣକାରୀ ଆମର ସେଇ ଚାରିପଟେ ଯତ୍ନର ସହ ଅହଙ୍ଗ, କାମନା, ବାସନାର କାନ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ସବୁକୁ ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦେଇଛୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛୁ। ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ କାନ୍ଥ ଉପରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ମଥା ପିଟୁଛୁ। କେମିତି? ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କୋଉଥିରେ ଉଦ୍ଧାର କର ନା କାମନା, ବାସନା, ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ ମଥା ପିଟୁଛୁ। ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ ଦରକାର, ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ମତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇଭଳି ଏଇ କଥା ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ଭିତରେ ରହିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ବାସଗୃହ ଦିଅ, ମତେ ସେଇ ନେମ୍ ଦିଅ, ଫେମ୍ ଦିଅ। ଏଇ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ, ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ, ବାସନାର ପୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ରହିକି ସେଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ମଥା ପିଟୁଛୁ।
এইটা ହଉଛି କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମାୟା। এই ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ଜଡ଼ ଜୀବନ ସତ୍ୟରେ ବା ଜୀବନକୁ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବି ସତ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଖୋଜୁଛୁ, ଜୀବନ ଆଉ ଜଗତରେ ସେଇ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ ନା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅବିନାଶୀ ପରମ ସତ୍ୟ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ବିନାଶଶୀଳ ସ୍ଥୂଳ ଜଳ ଭିତରେ ତାର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଓ ରୂପାୟିତ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, ମାନେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହେଇପାରିବେ। ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ, ଜଡ଼ର ସତ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟିର ମିଳନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି, ଏଇ କଥା ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମାନେ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହି ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯେଉଁ ନୈଷ୍ଠିକ ଜଡ଼ବାଦୀ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇ ଚରମପନ୍ଥୀ ବିଚାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟର ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ଏକୀଭୂତ ସମନ୍ୱିତ ହେବେ, ତାହା ଏକ ଦୁର୍ହ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ଆଉ ବିପୁଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକମୁଖୀ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଚରମପନ୍ଥୀ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ଏକ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ସୌସମ୍ୟମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାଧନା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଦୈତ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଆଦି ସାଧନାର ସମସ୍ତ ପଥ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସାକାର ନିରାକାର ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ସହ ଏକାତ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହ ଅହରହ ନିରନ୍ତର ଏକାତ୍ମ ହୋଇ କେହି ବାସ କରେ, ତାହେଲେ 7 ଦିନ ବା ଖୁବ ବେଶୀ ହେଲେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଏକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି ଝଡି ପଡିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟି କୋଉଠି ନା ସମସ୍ୟାଟି ହଉଛି ବସ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମା, ଜଡ଼ ଓ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନାର ଅମୃତତ୍ୱ ଓ ଏହି ମର ଶରୀର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଚେତନାର କୌଣସି ମିଳନ ସେତୁ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଚେତନ ଜଡ଼କୁ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। এই କଥା କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଧାନ ନାନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନିଜ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ସବୁର ଭିତର ଦେଇ ସମାଧାନର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରିବା, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଫଳରେ ଆମେ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ତାରି ଚାରି ପାଖରେ ଅହଂ ଆଉ କାମନାର ପ୍ରାଚୀର ସବୁକୁ ଗଢି ଦେଇଛୁ, ଛିଡା କରିଦେଇଛୁ ନିଜେ, ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ପରି ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛୁ। ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର କାନ୍ଥ ଉପରେ ମଥା ପିଟୁଛୁ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ସେଇଠି ରହିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା, ତା ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଚୀରକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାମନା ବାସନା ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ଏଇ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଜୀବନ ପଥରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବା ଆମେ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିକି ଯେତେ କୋଳାହଳ କଲେ, ଯେତେ କନ୍ଦାକଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ତା ଉପରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି,
ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା। ମାନେ ଜଗା ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣରେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଯେ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ କାମନା ବାସନାର ମୁଦ୍ଗର ପିଟି ତାର ଆଘାତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବିକଳ ହେଇ ଉଠେ, ଏଣେଇ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାଠାରୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ? ଏହା ଘଟି ଚାଲିଛି କେଉଁ ଆଦିମ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ। କାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଥରେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ପରି ଏଇଭଳି କାମ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମଣିଷ କାହିଁକି ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମନା ବାସନାର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି କାମନା ବାସନାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ କର୍ମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଜଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାମସିକତା ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଅହଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଗଠିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଖୋଳପାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେହିପରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଅହଂର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପଟି ଗଠିତ ହେଇଗଲା ପରେ ତେଣିକି ଅହଂର ଖୋଳପାଟି ହୁଏ, ତାର ସେଇ ଖୋଳପଟାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ଆଉ ବିକାଶ ପଥରେ ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ଠିକ ଯେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପଟି ଗଠିତ ହେଇଗଲା ପରେ ତେଣିକି ଅହଂର ଖୋଳପାଟି ହୁଏ, ଅହଂର ଖୋଳପାଟି ହୁଏ ତାର ମୁକ୍ତି ଓ ବିକାଶ ପଥରେ ବାଧା ସ୍ୱରୂପ। ଠିକ ସେହିପରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଗଠିତ ହେଲା ପରେ ତେଣିକି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଏ, ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବି ପଡେନି। ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ବାହାରିଯାଏ ଆପେ ଆପେ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତା ମାର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ସୁନ୍ଦର କୁନି ଛୁଆଟି ବାହାରି ଆସେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ତ ନିଜ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଅଛେ, ବଢିଆରେ କଟି ଚାଲିଛି, ତୁମର ବାହାରି ଆସିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କାହିଁକି ବାହାରିବା? ପ୍ରକୃତିର ସେଇ କାରାଗାରୀୟ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରି ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ମଣିଷ ମନ ପ୍ରାଣ ତ ସେହି କାରାଗାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋର ଘର, ମୋର ଦ୍ୱାର, ମୋର ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ, ସେଦିନ ବୋଧେ ସୁଭାଷ ଭାଇ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ 12 ଡିସମିଲ ଜାଗା କି 10 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡା କରିଦେଇ ଆମେ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏଇଠି ମୋ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ସେଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ବରଣ କରି ନେଇଛୁ। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାଟି ଭିତରେ ଛୁଆଟିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛୁଆ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନ ଆସିବା, ଜନ୍ମ ହବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଛୁଆଟିକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି ନା, ସେ କିଛି କାମରେ ବି ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କହୁଛନ୍ତି କାମନା ବାସନା ଅହଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେ ଆଉ ଆମର ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଆମର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ କେହି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବୁନା। ମାନେ କାମନାର ଉଦ୍ରେକ ଆଉ ଚରିତାର୍ଥରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଏଇଟା, କାଲି ସେଇଟା, କାଲି ସେଇଟା, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ, ସେଇଟା କରିବାକୁ, ସେଇଟା ପାଇବାକୁ, ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି 24 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରି ଚାଲିଛୁ ତାହାରି ଭିତରେ ମଣିଷ କାହିଁକି ବା ଭାବିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର କଥା, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କି ଯେ ବାଟ ଉଗାଳିକି ବା ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ ତା ଭିତରେ, ଦେଇକି ସେଇ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାଗୁଛୁ, ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା କର, ଏଇଟା କର। ଆମ ସେଇ ଚରିତାର୍ଥ କରି କରି ଆଜି ମଣିଷ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ଚାହିଁ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ, ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପ କହିବି, ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
ଥରେ ଭଗବାନ ନାରଦକୁ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତକୁ ବୁଲିଯିବା, ମୋ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ମତେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟ ତକ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାଅ ନାରଦ, ସବୁ ମଣିଷକୁ କୁହ ମୁଁ ଆସିଛି ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ, ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନାରଦ ଯେମିତି କହିଗଲେ ଭାରି ମଣିଷ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଏ କହିଲା ମତେ ଘର ଦରକାର, ଦ୍ୱାର ଦରକାର, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ନେତା ହେବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ଡାକ୍ତର ହେବି, ହାତୀ ଘୋଡା, ଝିଅ ବାହାଘର, ପୁଅ ବାହାଘର, କୋଠା, କିଏ ଯାହା ଆମର ଯେତେ ଅଭାବ ନାଟନ ସବୁ କଥା ମାଗି ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ଦିନ ରାତି ଏଠି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜଣେ ଶୁଣି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କଣ କରିବି, ମତେ ତ ମଣିଷ ଖାଲି ମାଗି ଚାଲିଲା, ମତେ ତ କେହି କାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ତ କେହି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହାତୀ ଘୋଡା ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପୁଅ ଦିଅ, ଝିଅ ଦିଅ, ମୋର ଚାକିରି ଦିଅ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଅ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦିଅ, ଏଇ କଥା ମାଗି ମୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲିଣି। ନାରଦ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି, କଣ କରିବି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିଲେ, ମଣିଷ ତ ବହୁତ ମନର ବିକାଶ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦେଖିନେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଯାଇକି ମାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ଏଠି ବି ଆସିକି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାରଦ କୁଆଡେ ଯିବି ନା ପାଣି ଭିତରେ, 7 ତଳ ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ, ସେଠିକି ଆଉ ମଣିଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ମଣିଷକୁ ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ନାହିଁ। ମଣିଷ ସେ ମନର ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ରର ଭିତରେ ତାକୁ ବା କଣ ବିଚିତ୍ର କଥା, ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେଇ କଥା ମାଗିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ନାରଦ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି, ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇକି ଲୁଚିବି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଯିବ, ବାହାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ସବୁ କଥାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖେନି, ଆପଣ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗଳ୍ପ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜେନି। ସେ କଣ କରେ ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାରେ ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ସେଇ ମାନେ ଏତି କେଳିଣି ପକେଇ ଦେଇକି, ବଡ ବଡ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ରହେ ତାର ସେଇ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ, କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯେ ନିଜେ ସେ ଧାରଣ କରିକି ଅଛି, ତାର ଅନ୍ତର୍ଚେତନର ତାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଚୈତ୍ୟ ରୂପୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ତାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଜକଜକ ହେଇକି ଜଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି, ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅହଂଚାଳିତ ହିଁ ମନ ପ୍ରାଣ କାମନା ବାସନାର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜୀବନ ରହିଛି। ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ବିକାଶ ଗୋଟିଏ ପର୍ବରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଯେପରି ଏକ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହିଛୁ ଓ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର ଅବତରଣ ଫଳରେ ମୁକ୍ତିର ଏହି ବାଟ ଖୋଜିବାଟା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ଆଉ ଆମର ସେଇ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତ ହୋଇ ଏହି ସଂସାର ଓ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟାୟିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏଇଟା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନାର କାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସଂସାରକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଏହି ଜୀବନ ଓ ସଂସାରକୁ ନୂଆ କରି ଗଢିବା ହେଲା ତାର ଅଭିପ୍ସା। ଭିତରର ଏହି ପ୍ରେରଣାକୁ ହୁଏତ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ବିରୋଧରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମାତି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ଆଉ ଚିରାଚରିତ ଜୀବନଧାରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ।
ସେଇଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଖୋଜିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମନ ପ୍ରାଣର ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଆଉ ଅହଙ୍ଗର ଆବରଣ ଟିକେ ପତଳା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିରେ ହିଁ ନୂତନ ବାଟ ଖୋଜିବାଟା ଲାଗିବ ଭିତରୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପରି। ସେଇମାନେ ଖୋଜିବେ। ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ବୋଧ ଆସିବ ଯେ ଚେତନାର ଏକ ନବଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷିତ ହୃଦୟ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଭିତରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ଅନ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମଟି ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ତାର ସତ୍ତାର ଅଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଚାପ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହୁଏତ ତାକୁ କାମନାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ପରି ଛଟପଟ ଲାଗିପାରେ, ଶ୍ୱାସୋତ୍ଥ ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମନାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦିବ୍ୟତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜଣେ କାମନା ବାସନାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆହୁରି ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅଭିପ୍ସୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୌରଦୀପ୍ତର ପଥରେ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଭବର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ରୁନ୍ଧେଇ ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କାନ୍ଥରେ ବାଡେଇ ହେଉଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଅଧିକ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଖୋଳପାଟି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଚଢେଇ ଛୁଆଟି ଭଳି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଛୁଆଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ, ବାହାରୁ କିଛି ଯେମିତି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଖଳପା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ବାହାରେ କିଛି ବି ଜଣା ପଡୁନି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଖଳପାଟିକୁ ଭେଦ କରି ବାହାରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିବ। ଆଜି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା, ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।